Assalamualaikum dear students, welcome to our online class of National College School branch. My dear students, how are you all? I hope you are fine. I am also fine. Thank you for joining the class. Today I take English second paper class for class 6. I hope you can see the board clearly and all of you are ready for the class. You will take everything, your pen, copy, pencil and what things you need. My dear students, sometimes I saw in previous time some students make lots of mistake in application. You can see here today our topic is application. Okay, so application is it has some rules. Okay, and I saw in previous time the maximum student make mistake about the rules. Achha, let's see today I start my class. Before starting the class I want to say something about application. Okay, sometimes you can see in your application write an application to your headmaster, okay, or write an application to your principal. Clear? I write on the board to also oblique headmaster then oblique principal. So, at first tell me are you clear the board? The board is clear? Yes, my dear students. Now let's see. So I write here, write an application to your headmaster oblique principal for a TC. Let's see, আমি এখানে দুটো লিখেছি, headmaster or principal. Clear? And for a TC, TC means transfer certificate. That means you will go another place to one place to another place for after transfer your parents or your father. That time you need one transfer certificate. That means একটা transfer certificate তোমার লাগবে from the school. After that you will not take any kind of admission to another school. Clear? এখন আমরা দেখতে পাচ্ছি এখানে we can see write an application to your headmaster or principal. আমি দুটো লিখেছি এখানে because sometimes you can see in your exam question only for the write an application to the headmaster. এটা থাকতে পারে অথবা you can see write an application to the principal. এটা হতে পারে but I saw যে ওখানে দেয়া আছে maybe যে write an application to your principal but তোমরা স্টুডেন্টরা যেটা করেছো যে লিখেছো দ্য হেডমাস্টার। ডোন্ট মেক দিস মিস্টেক। কোয়েশ্চেনে যেটা থাকবে মেনশন করা থাকবে, হেডমাস্টার থাকলে তুমি সেখানে হেডমাস্টার লিখবে, যদি প্রিন্সিপাল থাকে দেন ইউ শুড রাইট প্রিন্সিপাল। বাট ইন ইউর কোয়েশ্চেন বলা আছে যে প্রিন্সিপালের কাছে লিখো বাট তোমরা লিখছো টু দ্য হেডমাস্টার। ডোন্ট ডু দিস মিস্টেক। ওকে, এটা একটা গ্রেট মিস্টেক কারণ বিকজ দেখা যাচ্ছে কোয়েশ্চেনে মেনশন আছে একটা বাট তুমি লিখছো আরেকটা। আচ্ছা, না আমি ক্লিয়ার করব অ্যান্ড ইট হ্যাজ সাম পার্ট। এই ওয়ান অ্যাপ্লিকেশন হ্যাজ সাম পার্ট। এই অ্যাপ্লিকেশনে কিছু পার্টস আছে সেগুলি আমি ওয়ান বাই ওয়ান ধাপে ধাপে তোমাদের শো করব। আই হোপ যে আফটার দিস ক্লাস ইউ উইল বি ক্লিয়ার অ্যাবাউট দ্য অ্যাপ্লিকেশন। ওকে, সো লেটস সি। আমরা দেখতে পাচ্ছি কি রাইট অ্যান অ্যাপ্লিকেশন টু ইউর হেডমাস্টার অর প্রিন্সিপাল ফর এ টিসি। হোয়াট ইজ দ্য ফার্স্ট part? At first you will write the date. Okay, today our date is 11/11/20. That means 11 তারিখ 11 মাস 20 year. Okay, so you should write here 11th November. Okay, 11th November. Let's see here, November is the month name, that's why I write here capital letter November. Then I write যে which one will be, you will see in the question. হেডমাস্টার থাকলে হেডমাস্টার লিখবো, যদি প্রিন্সিপাল থাকে প্রিন্সিপাল। বাট আমি আজকে দুটোই শো করছি তোমাদের, তোমরা জাস্ট বুঝে নাও যে কোনটা আমি লিখবো। সো লেটস সি, দ্য হেডমাস্টার অবলিক প্রিন্সিপাল। বাট তুমি কি লিখবে, যেটা কোয়েশ্চেনে থাকবে তোমাকে সেটাই লিখতে হবে। ওকে, ক্লিয়ার মাই ডিয়ার স্টুডেন্ট? তারপর আমরা যেটা লিখবো যে ইনস্টিটিউশন নেম, দ্যাট মিনস ইউর স্কুল নেম। ইউ আর ক্লাস 6, ইউ আর ভেরি কিডস। ওকে, সো নাও ইউ আর ক্লিয়ার অ্যাবাউট অ্যাপ্লিকেশন, দেন ইট উইল বি হেল্পফুল ফর ইউর হোল লাইফ। ক্লিয়ার? ওকে, দ্য হেডমাস্টার অথবা দ্য প্রিন্সিপাল, হুইচ ওয়ান মেনশন থাকবে কোয়েশ্চেনে সেটা লিখবে। আফটার দ্যাট ইউ উইল রাইট, আমাদের স্কুলের নামটা আমরা লিখবো এখানে, ইনস্টিটিউশন নেম ন্যাশনাল কলেজ। Okay, capital letter because the special name college. After that you will write the place. এই ইনস্টিটিউশনটা কোথায় আছে আমরা জানি, in ঢাকা বাড্ডা, তাই তো? So you can write here বাড্ডা ঢাকা, বাড্ডা ঢাকা। Clear?
And another thing যে তোমরা দেখতে পাচ্ছ I write everything one side. Walaikum assalam, Murshid Alam. Thank you very much for joining the class. You can see here we write both side. Okay, one side একদম সিরিয়াল মেনটেন করে লিখতে হবে। মিস্টারটা একটু বাঁকা হয়েছে, I write another way. Okay, National College. Okay, then Badda ঢাকা অবলিক ফুল স্টপ দিয়ে ঢাকা লিখতে হবে। ক্লিয়ার? আচ্ছা, তারপর আমরা যেটা লিখব সাবজেক্ট। হোয়াট ইজ দ্য সাবজেক্ট টুডেস অ্যাপ্লিকেশন? আমাদের আজকের সাবজেক্ট হচ্ছে টিসি, ট্রান্সফার সার্টিফিকেট। আমরা এই ট্রান্সফার সার্টিফিকেটের জন্য অ্যাপ্লিকেশনটা লিখব। সো ইউ শুড রাইট সাবজেক্ট ফর এ ট্রান্সফার সার্টিফিকেট, একটি ট্রান্সফার সার্টিফিকেটের জন্য। সো ইউ ক্যান রাইট অলসো সেম সাইড সাবজেক্ট হিয়ার। ওকে, ফর আমরা কি বলছি? ফর এ টিসি। সো ইউ শুড রাইট হিয়ার ফর এ, আমরা এটা ফুল ফর্মটা লিখব, ট্রান্সফার সার্টিফিকেট। ওকে, ফর এ ট্রান্সফার সার্টিফিকেট। আচ্ছা, সামটাইমস তুমি এটাকে এখানে লাইন টানতে পারো, মেক এ লাইন। ক্লিয়ার? আচ্ছা, দেখো একই রোতে কিন্তু আমি লিখছি প্রত্যেকটা লেখা। ক্লিয়ার? আফটার দ্যাট ইউ উইল রাইট স্যার। তুমি কাকে লিখছো? অ্যাপ্লিকেশনটা স্যারকে লিখছি আমরা, তাই তো? স্যারের পর একটা এখানে কমা হবে। দেন ইউ উইল রাইট ইউর ওপিনিয়ন। তারপর তুমি তোমার ওপিনিয়নটা লিখবে, বিষয়টা লিখবে যে তুমি কি চাচ্ছ অ্যাকচুয়ালি। অ্যাট ফার্স্ট তুমি তোমাকে নিজেকে ইন্ট্রোডিউস করবে যে হু আর ইউ, হুইচ ক্লাস ডু ইউ রিড ইন, তুমি কোন ক্লাসে পড়ছো, এই ইনফরমেশনগুলো তোমাকে দিতে হবে। অ্যান্ড হোয়াই ইউ ওয়ান্ট টু টেক ট্রান্সফার সার্টিফিকেট, তুমি কেন ট্রান্সফার সার্টিফিকেটটা নিতে চাচ্ছ, এই রিজনগুলি তোমাকে উপস্থাপন করতে হবে। সো ক্লিয়ার? আমি লিখে দিচ্ছি একটু, দেখো। দেন আমরা লিখব কি? উইথ ডিউ রেসপেক্ট, আই এম এ স্টুডেন্ট, আই বেগ টু স্টেট দ্যাট, আমি প্রার্থনা করছি, আমরা বাংলায় যেটা বলি আই বেগ টু স্টেট that I am a student. Okay, I am a student in your school of class 6. You can write in Roman digit. Okay, after that you will write my father is a government employee. So you can write here my father is a government employee. Okay, government employee. Then you can write recently he, that means tomar baba, he has been transferred from, কোথা থেকে কোথায় ট্রান্সফার হচ্ছে সেটা তোমাকে মেনশন করতে হবে। সো আমরা দেখতে পাচ্ছি রিসেন্টলি হি হ্যাজ বিন ট্রান্সফার্ড ফ্রম ঢাকা টু খুলনা। ইউ ক্যান রাইট হিয়ার ঢাকা টু খুলনা। Let's see, I write here Dhaka to Khulna. All the names are capital because this is a special name. You know, the special name always you will write in capital letter. So clear? Acha. Then কি হবে যে বাবা ঢাকা থেকে খুলনায় ট্রান্সফার হয়েছে, our family will soon shift there. So you can write here our family, যেহেতু বাবা চলে যাচ্ছে, your family also will shift there, our family will shift there. ওকে, ওখানে চলে যাবে। সো তার জন্য কি হবে যে ফ্যামিলি যখন চলে যাচ্ছে তখন হোয়ার ইউ স্টে, তুমি কোথায় থাকবে সেই রিজনটা তোমাকে মেনশন করতে হবে। ওকে, I have no relatives, I have no relatives
relatives in Dhaka. ঢাকাতে তোমার কোনো রিলেটিভস নেই, ক্লিয়ার? আচ্ছা, যার ফলে কি করতে হবে? Clear, my dear students? With due respect, I beg to state that I am a student in your school of class 6. My father is a government employee. Recently, he has been transferred from Dhaka to Khulna. Our family will shift there. I have no relatives in Dhaka. Let's see. My father does not want to leave me alone. Okay, আমাকে এখানে একা থাকতে দিবে না, so you need your transfer certificate. School for which, আচ্ছা, alone, so I need my transfer certificate. Okay, ক্লিয়ার? আচ্ছা, এই যে আমরা দেখতে পেলাম যে প্রথমে আমরা ডেট লিখেছি, তারপর কাকে লিখছি সেটা মেনশন করেছি, প্রতিষ্ঠানের নাম লিখেছি, প্লেসের নাম লিখেছি, দেন সাবজেক্ট লিখেছি। ওকে, দেন আমরা কাকে লিখছি? স্যারকে লিখছি, স্যারকে মেনশন করে আমি আমার রিজনটা উপস্থাপন করেছি এখানে। এবং লাস্ট যে পার্টটা আমরা দেখব যে এখানে আমার অ্যাপ্লিকেশনটা স্যার কীভাবে মঞ্জুর করছেন কিনা বা গ্র্যান্ট করছেন কিনা, সেই জন্য আমি স্যারকে একটু রিকোয়েস্ট করব। ওকে, সো ইট ইটস এ কমন পার্ট ইন অ্যাপ্লিকেশন। সো এই তুমি লিখতে পারো যে ফুল লাইনগুলো আমি লিখছি না, আমি হাফ করে লিখছি। এটাও কিন্তু সেম এখানেই হবে। ওকে, একদম মেনটেন করতে হবে, এটা কোনোভাবেই ব্রেক হওয়া যাবে না, এক সিরিয়ালে থাকবে। ওকে, সো দ্যাট ইন দ্য সার্কামস্টেন্স দ্যাট above I pray and hope that you would be grant my application and give me permission to take a certificate, transfer certificate and oblige thereby. এই কথাগুলো আমরা লিখব, লিখে যেটা আমরা করব লাস্টলি, let's see. My father doesn't want to leave me alone, so I need then I pray and, আচ্ছা এখানে আমার স্পেস একটু কম আছে, বাট তোমরা যেটা করবে যে এই ফার্স্ট পার্ট লেখার পরে এখানে একটু গ্যাপ দিতে হবে, গ্যাপ দিয়ে দেন তুমি লাস্ট পার্টটা লিখবে। আই প্রে অ্যান্ড হোপ দ্যাট ইউ উড বি গ্রান্ট মাই grant me and oblige thereby. আমরা যত ছোট অ্যাপ্লিকেশন যত ছোট করবে ততই বেটার, and oblige thereby. ওকে, আচ্ছা তারপর দেখো আমরা যেটা লিখবো লাস্টলি, যে তুমি যে লিখেছো এটা তোমার আমরা বাংলায় বলি যে আপনার একান্ত অনুগত বা বাধ্যগত ছাত্র বলি, আর ইংলিশে আমরা কি বলি যে yours obediently। সো এইটা আমি কোথায় লিখবো? এইখানে দেয়ার বাই ঠিক নিচে yours obediently, then your name. Okay, obediently, দেন তোমার নামটা লিখবে, ক্লাস রুল সেকশন। ওকে, এই জিনিসগুলো তোমাকে লিখতে হবে। সো মাই ডিয়ার স্টুডেন্টস, আই হোপ যে ইউ আর ক্লিয়ার অ্যাবাউট দ্য অ্যাপ্লিকেশন। দেন তোমাদের আরও কিছু আছে, ইমেল, ক্যান ইউ সি দ্য বোর্ড? ওকে, সো এই yours obediently পরে তুমি যেটা লিখবে তোমার নাম লিখতে হবে, যে হোয়াট ইজ ইউর নেম and your class roll and your section name also. Then head sir or principal sir will be clear যে ওই ক্লাসের ওই স্টুডেন্টটা এত রোল, ও আমার কাছ থেকে ট্রান্সফার সার্টিফিকেটটা নিতে চাচ্ছে। সো মাই ডিয়ার স্টুডেন্টস, তোমাদের নিশ্চয়ই আজকের পর থেকে আর ভুল হবে না যে এখানে যেটা মেনশন থাকবে আমরা সেটাই লিখব। যদি শুধু হেডমাস্টার থাকে দেন আমি শুধু হেডমাস্টার লিখব, যদি প্রিন্সিপাল থাকে তাহলে আমি দ্য প্রিন্সিপাল লিখব। ক্লিয়ার? আচ্ছা দেখো কতগুলো পার্ট আছে এখানে, 1 2 3 4
5, 6, okay, 6 part. So you will clear about প্রথমে আমরা হেডমাস্টারের কাছে লিখছি অথবা প্রিন্সিপালের কাছে লিখছি সেটা মেনশন করব। দেন আমি বলেছি ইনস্টিটিউশনের নাম, তুমি কোন স্কুলে পড়ে সেটার নাম লিখব। তারপর আমি কি লিখছি, প্লেস, কোথায় এই প্রতিষ্ঠানটা কোথায় আছে, ওকে। দেন আমি কি লিখব, সাবজেক্ট, সাবজেক্ট যেটা চাবে সেটাই আমরা লিখব, আমাদের সাবজেক্ট হবে সেটা অ্যাকর্ডিং টু দ্য কোশ্চেন অনুযায়ী। দেন আমি মেনশন করব স্যারকে, অবশ্যই আমরা স্যার বলবো, তাই না? আচ্ছা, স্যারকে আমি কি বলবো, যে এখানে ইনক্লুড থাকবে কি আমার রিজনটা, যে কেন আমি ট্রান্সফার সার্টিফিকেট চাচ্ছি বা কেন আমি লিভ চাচ্ছি, এই রিজনগুলো আমাদের মেনশন করতে হবে। যে এমন হতে পারে যে ইউ ওয়ান্ট টু লিভ ফর 3 days, ইউ ওয়ান্ট টু লিভ ফর 5 days, এই টাইপের কিছু ছুটি আমরা চাইতে পারি প্রিন্সিপাল স্যার অথবা হেড স্যারের কাছে। সেক্ষেত্রে আমাকে এই রিজনগুলো এখানে বডিতে, মেইন বডিতে আমরা মেনশন করব। আফটার দ্যাট লাস্টলি যেটা আমরা করেছি, যে আই প্রে অ্যান্ড হোপ দ্যাট ইউ উড গ্র্যান্ট মি অ্যান্ড হোপ দ্যাট অ্যান্ড অবলাইজ দেয়ার বাই। আমি আশা করছি যে আপনি আমার এটাকে গ্র্যান্ট করবেন এবং আমাকে কৃতজ্ঞ করবেন, ওকে। সো এই ট্রান্সফার সার্টিফিকেটটা দিয়ে, আর লাস্টলি যেটা করব, ইউর্স ওবিডেন্টলি, আপনার একান্ত অনুগত বা বাধ্যগত স্টুডেন্ট, এটা আমরা লিখতে হবে আমাদের, ইউর্স ওবিডেন্টলি, দেন ইউর নেম, দেন ক্লাস, দেন রোল। সো ক্লিয়ার মাই ডিয়ার স্টুডেন্টস, আই হোপ ইউ আর ক্লিয়ার। আচ্ছা, I hope that you have already finished your assignment. Am I right? That day I discussed about your assignment. আজকে আমি আরেকটু ডিসকাস করছি, তোমরা একটু খেয়াল করে শোনো। আমরা দেখতে পেরেছি যে তোমাদের এই যে অ্যাসাইনমেন্টের যে শীটটা আছে, we can see here lesson 1 থেকে আছে A1 B4, ওকে, টেক্সট A1 B4 করবো আমরা। তারপর আমরা যেটা করব, যে লেসন 2 কনগ্রাচুলেশনস, এই লেসন 2 থেকে আমাদের এক্সারসাইজ হচ্ছে B2 B3, মেড আপ দ্য বোর্ড, ওকে। আমরা যেটা দেখতে পাচ্ছি লেসন 2তে আছে, দেখো লেসন 1 আমাদের হোমওয়ার্ক আছে, দ্যাট মিনস অ্যাসাইনমেন্ট করবে তুমি A1 অ্যান্ড B4, এ দুটো করবে। লেসন 1 থেকে A1 আর B4 করবে। অ্যান্ড লেসন 2 আমি সেদিন ডিসকাস করেছি, আজকে আবার একটু মেনশন করে দিচ্ছি। লেসন 2 থেকে করব হোমওয়ার্ক মিন ইউর অ্যাসাইনমেন্ট, ওকে, B2 অ্যান্ড B3 এ দুটো করব, ওকে। আচ্ছা, দেন লেসন 3 থেকে আমরা কি করব, লেটস সি। লেসন 3 এখান থেকে আমরা যেটা করব, হোমওয়ার্ক A4, ওকে, A4 করবো। আচ্ছা, আমরা এইগুলো আমি আগে ডিসকাস করেছি। A4 এ আমি তোমাদের A4 আরেকটা ডিসকাস করেছি, যে দুটো কনভারসেশন। তোমরা যদি ওই কনভারসেশনটা বুঝে থাকো, আই হোপ যে ওখানে আছে কি আমাদের লেসন 3 A4 এ আছে, যে সামটাইমস ইউ ওয়েন্ট টু দ্য প্লেস, মেবি ইট উইল বি বাস স্টেশন, মেবি ইট উইল বি রেলওয়ে স্টেশন, মেবি ইট উইল বি ফেয়ার, ওকে, মেলা যেটাকে বলে। সো এটা এরকম হতে পারে যে তুমি কখনো কোনো বাস স্টেশনে বসে আছো, অথবা তুমি কোনো রেলওয়ে স্টেশনে বসে আছো, অথবা তুমি কোনো মেলায় গিয়েছো। সেক্ষেত্রে তোমার কিছু এক্সপিরিয়েন্স আছে, যে হোয়াট ইউ ওয়াজ ডুইং দেয়ার এবং হোয়াট ইউ ডু দেয়ার। আচ্ছা, ওখানে কি হয়েছিল অ্যান্ড তুমি ওখানে কি করেছিলে, এই ধরনের কিছু এক্সপিরিয়েন্স আমাদের আছে ইন আওয়ার এভরি পারসনস লাইফ। সো এই যে তুমি ওখানে ছিলে, ওখানে কি হয়েছে বা তুমি কি করেছিলে, এই এক্সপিরিয়েন্সগুলো তুমি এই A4 এর অ্যাসাইনমেন্টে মেনশন করবে। ক্লিয়ার? আমি এখানে লিখে দিচ্ছি, এইগুলো হচ্ছে মেবি ইট উইল বি বাস স্টেশন, এটা হতে পারে বাস স্টেশনে, ওকে, হতে পারে রেলওয়ে স্টেশন, ওয়ে স্টেশন, অথবা ফেয়ার, অথবা মেলা হতে পারে। যে কোনো জায়গায় তুমি যদি কখনো যেয়ে থাকো, তোমার অবশ্যই একটা এক্সপিরিয়েন্স সেখানকার আছে, সেটাই তুমি লিখবে তোমার এই অ্যাসাইনমেন্টে। So my dear students, now you are clear about your assignment, and I hope everybody have finished your assignment in properly, because in my previous class also I discussed about
your assignment. So my dear students, from today's class about application, now you are clear? আচ্ছা, এখন যেটা তোমরা করবে যে কিছু অ্যাপ্লিকেশন ইউ ফাইন্ড আউট, ওকে, যে খুঁজে বের করবে যে এটা সাবজেক্ট কি, সেগুলি তোমরা নিজেরা কিছু সাবজেক্ট লিখে ফেলবে, যে সাবজেক্টটা আসলে অ্যাপ্লিকেশনের কী হবে তোমাদেরকে পড়ে বুঝতে হবে আমি এখানে সাবজেক্ট কি লিখব। যখন তুমি কিছু প্র্যাকটিস করবে বাসায়, দেন ইউ উইল বি ক্লিয়ার অ্যাবাউট দ্য লেসন. So clear my dear students? Next class I will discuss about email. Clear? So today that's all. Thank you very much. Allah Hafiz.